masalah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah billatil futuh wal manawwar suhatu batin nasuha salati asadi wa rahu ila hadratin nabi mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillah syafina mu'alif al-kitab al-imam syarahu din Nabi Abdullah bin Said al-Busiri wa usulihim wa furihim asumila Syekhina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sumala Syekhina Syekh Abdul Hasan Sajil wa Sumala Syekhina Syekh Ahmad Al-Badr wa Sumala Syekh Ahmad Tijani Sumala Syekh Ahmad Rifai wa Sumala Syekh Naqsabandi wa Sumala Syekh Abdul Abbas wa Sumala Syekh Ahmad Al Sakandari wa Sumala Mu'allim wa Ihya Syekhina Al-Muhabbiyah Syekhina Imam Muhammad Al-Ghazali wa Sumala Imam Hanafi Maliki Syafi'i Hanbali وصالحهم وافرهم وصلى الله الحبيب أحمد بن عيسى المحجر وصلى الله شيخ فريم كبدم وصلى إلى شيخنا شيخ أبو بكر بن سليم وصلى إلى شيخنا الحبيب عبد الله بن الحداد وصلى شيخنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس وصلى إلى شيخ علي بارس وصلى إلى شيخ الحبيب علي بن محمد الحبسي وصلى إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبسي وصلى إلى الحبيب علي بن حسين الأطاس وصلى إلى سليم بن أحمد جندان وصلى إلى الحبيب أحمد بن الحداد وصلى إلى الحبيب عبد الرحمن عبد الله الحبسي وصلى إلى الحبيب عثمان بن وصلى إلى الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف وصلى إلى الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف وصلى إلى شيخنا الحبيب عبد الله بن الفقي وصلى إلى شيخنا عبد القادر بن الفقي وصلى إلى الشيخ محمد الفقي وصلى إلى شيخنا الحبيب عبد الله بن محسن الطاس وصلى بن محسن الحامد وصلى إلى الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف رزق وصلى إلى الحبيب شيخنا الحبيب حسين بن بكر الإدريس وصلى الحبيب حسن بريق وصولهم وفرهم وصلى إلى شيخنا المرحوم كي حجي عثمان شريف وصولهم وفرهم وصلى إلى شيخنا كي حجي عبد الحميد حسين وصلى إلى شيخنا كي حجي أحمد رفاعي وصلى إلى شيخنا كي حجي أحمد موردي وصولهم وفرهم وصلى إلى المرحوم حبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وصولهم وفروهم من الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ويهديك رسول الله جاهك بذا الكريم تجلى باسم منذاكم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Waqad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharaini amin. Qala syurutu qiraatiha. Syurutu qiraatiha, syarat-syarat membaca qasidah burdah. Tulis ya, syarat-syarat membaca qasidah burdah. Summa alam, kemudian ketahuilah, annahu yalzam fi qiraatiha alal wajhil mardiyyi syurutun litakuna mu'athiratan fi ma quri'at lahu. Ketahuilah bahwasanya yalzamu, haruslah, fi qiraatiha, dalam membaca burdah ini, alal wajhil mardi, dalam kondisi yang diridhoi ya. Jadi kalau kita baca burdah ini, kalau bisa dalam kondisi yang diridhoi. Dalam artian, kalau baca jangan asal, kalau baca dengan adab. Makanya dari rumah udah niat dalam hati, ya Allah saya pengen menghadiri qasidah burdah, ya Allah saya pengen belajar ilmu, ya Allah saya pengen mengenal Rasulullah, ya Allah saya pengen diridhoi oleh Allah. Kalau di rumah niatnya itu, sampai sini insya Allah mendapatkan qabul hajah. Nah, ada berapa syarat-syaratnya? Yang pertama tulis adalah at-tawaddu. Yang pertama syaratnya berwudu ya. Jadi kalau kita datang ke sini dia menghadiri qasidah burdah, itu syaratnya udah wudu. Sebenarnya bukan hanya qasidah burdah, apapun kegiatan kita, aktivitas kita, itu kalau pakai wudu itu luar biasa ya. Karena wudu ini adalah ibadah zahir, lakin yata'allaq bil batin. Ibadah zahir yang terkait dengan batin ya. Kalau kita makan ya, mungkin makan terkaitnya zahir doang gitu ya, kita makan masuk ke perut selesai ya. Hanya perputarannya, pekerjaannya hanya terkait dengan yang zahir. Tapi kalau wudu ini setengahnya itu zahir, setengahnya batin ya. Jelas paham? Apa makna setengahnya zahir, setengahnya batin? Kalau kita wudu pakai air, airnya zahir apa batin? Zahir. Masih airnya batin. Keran kita buka, kerannya nggak ada, kita begini-gini, nggak gila gitu. Kan pasti airnya apa? Zahir. Yang kita basuh zahir. Apa yang kita basuh? Wajah kita. Terus tangan sampai sikut. Nah itu secara zahir ya, yang kita basuh yang zahir. Tapi secara batin ya, ini wudu berpengaruh buat kita ya. Membersihkan apa? Muka kita yang tadinya mungkin di mata kita banyak maksiat ya. Mulut kita banyak maksiat, telinga kita banyak mendengarkan maksiat. Ketika kita wudu, basuh wajah, rontok seluruh dosa kita ya. Ini rontoknya kita nggak lihat nggak ya. Kalau rontoknya kita lihat, repot nih kita. Itu masjid isinya dosa melulu ya. Lakin Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya Rasul mengatakan, sesungguhnya apabila seorang hamba ya, dia berwudu, sakotat khotoyahu, maka bergugurlah dosa-dosanya ya. Nah ini berguguran dosa-dosanya ini dari segi batin ya. Setiap apa yang nampak dari segi batin hanya bisa dilihat dengan mata batin, bukan mata zahir. Makanya dulu ada ulama namanya Al-Imam ya Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Suatu hari beliau melihat anak muda lagi wudu. Habis wudu dia lihat air wudunya, kelihatan dosa-dosanya. Ya fulan, tub minaz zina. Tobat ente dari zina. Hanya lantaran melihat bekas air wudu. Jadi ketika orang lihat bekas air wudunya, itu buat orang yang melihat pakai mata batin kelihatan itu ya. Tapi nggak buat semua orang ya. Kalau semua orang bisa ngeliat kayak begini, repot kita, tahu kita ya. Lakinya habis pulang malam-malam, wangi banget pulang, waduh habis wudu tuh dia laki, habis nonton Pamilis ya udah dari kok ente tahu, kok neng tahu aja itu dari air wudunya tadi jatuh.
Repot ya. Makanya hanya orang-orang tertentu yang Allah bukakan hijab orang lain. Siapa yang dibukain hijab orang lain? Orang yang bisa menjaga amanah nih dari lisannya. Kalau orang-orang lemes mah gak bakal dibukain ya. Orang dibacain semua. Ini orang begini nih, orang begini nih. Lo tukang main begini ya? Lo main di Nirwana pasar Minggu ya? Tahu Anda. Nih beli gorengan 3 ngambil 5 nih yang begini nih. Oh dibaca-bacain kalau orang model kayak kita. Tapi Allah nggak bakal bukain hijabnya ya buat orang-orang kayak gitu. Allah bukain hijab buat orang-orang yang menutup dirinya dan menutup lisannya daripada membongkar aib orang lain. Tapi Abu Hanifah radhiyallahu an Allah bukakan tuh. Ya. Makanya ketika ngeliat air wudhu orang beliau tahu tuh dosanya ini, ente fulan dosanya ini. Ente fulan dosanya ini hanya dengan melihat dosa yang berguguran dari bekas air wudhunya. Makanya Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa air bekas wudhu itu mustakmal, kagak bisa dipakai buat bersuci. Kenapa kok mustakmal? Kan airnya sama aja, mencuci muka doang gitu jatuh, muka bersih pakai pons mencilak mukanya. Ketika jatuh lah kan nggak apa-apa ya airnya, betul? Kenapa air yang jatuh dari bekas wudhu nggak pakai sama Imam Syafi'i? Karena air yang jatuh bekas wudhu kata Imam Syafi'i mustakmal karena ada pengaruh dosa-dosa yang nggak nampak bagi mata awam kayak kita. Tuh. Ya. Nah, jadi buat orang-orang tertentu, orang yang menjaga wudhu beda dengan yang nggak jaga wudhu. Yang dari rumah ente jalan nih, yang punya wudhu, itu ente nggak dilihat, ente konvoy bareng konvoyan malaikat. Tuh, ente naik motor, naik motoran di, tapi belakang ente malaikat bawa bendera tuh. Ada yang bawa bendera selain ini. Kenapa terus? Bendera Persija. Geri. Korwil. Bendera Persija aci. Lah kita nggak lihat tuh orang yang wudhu dari rumah keluar itu yang ngiringin malaikat tuh. Pertanyaan kita dari rumah udah wudhu belum tadi? Nah, jadi pelajaran besok minggu depan dari rumah wudhu, kalau perlu mandi. Ya, mandi kan jarang-jarang mandi kan. Mandi hujan doang. Nunggu hujan mandi lagi. Kalau hujan. Sampo ada di ciri-cipan dulu. Ya, salah. Masukin air ke kolong set. Dulu. Sekarang malu ambil begitu. Paham? Makanya ini syaratnya wudhu karena tadi ya. Buat sebagian orang wudhu mah biasa aja, tapi buat orang-orang soleh nih ada khaslah mumayyizah. Ada sifat yang membedakan antara orang yang rajin wudhu sama yang wudhu. Coba kita lihat orang mukanya gersang banget naik motor. Ya. Mana mukanya berminyak kan. Itu kalau diliterin berapa tuh? Banyak. Di lantai lagi. Coba kalau di Masjid Darul Muslimin siang-siang buka ulang kan, narik dulu dari pagi sampai siang. Coba ke Darul Muslimin sholat, pulang-pulang mukanya beda gak? Beda. Orang ketahuan yang mana rajin wudhu, yang mana jarang wudhu. Ini muka saya bukan terang nih, lampu di atas. Lihat mukanya terang banget ini. Bukan lampu ini itu. Ada orang nanya gitu, Sat, antum ikut perawatan ya? Ya perawatan. Ya, emang kita jawab apa? Jangan-jangan pedi-medi lagi gitu. Pakai apa? Pakai masker, yang muka yang timun sini, lengkuas, bawang, martabak dirinya. Kagak, bukan, nggak pakai skincare, nggak pakai pons, nggak, cuma modal wudhu doang. Tuh. Rajinin wudhu, insya Allah muka ente ganteng, insya Allah. Karena masalah ganteng jelek itu bukan dilihat dari wajah, bukan dari kulit, bukan. Ya nggak usah ente putih-putihin muka ente kalau emang hitam dari sononya. Ya Hajar Aswad hitam tapi punya laki hitam, berasa punya Hajar Aswad.
Ini dia tarik. Iya. Ya lojong ya. Santai jangan khawatir. Ini ente beruntung. Ya, di rumahnya ada aja. Orang ngeluarin duit 20 juta mau ke Mekah mau nyium Hajar Aswad, bini ente nggak perlu. Saya bandingin Hajar Aswad cium dah tuh. Baik Allahumma. Ya. Orang ganteng, orang enak dipandang tuh bukan karena mukanya putih atau hitam, bukan. Ente lihat ke Afrika. Di Afrika orang agak ada yang putih, mau pakai pons 1 juta kali. Begitu-gitu juga. Tapi kenapa kalau melihat ulama-ulama sana enak, sejuk, ya Allah ya Rabbi. Benarlah kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waliullah itu idza ru'u dzikirallah. Wali-wali Allah kalau dilihat ingetin kita sama Allah. Enak dipandang. Ya. Walaupun mungkin secara fisik mungkin ya biasa-biasa aja, bahkan di bawah standar. Tapi kalau emang orang sudah dicintai sama Allah, ya. Orang ini mahbub indallah, fallahu yaqulu li ahli samawat. Allah akan berkata kepada ahlus sama, ya ahlas sama, wahai penduduk langit, inni uhibbu fulan fa'ahibbah. Ya. Sesungguhnya saya cinta fulan, maka wahai Jibril, sungguh saya cinta fulan, maka ente cintai dia. Allah pesan sama Nabi Allah Jibril biar cinta si fulan karena fulan itu dicintai sama Allah. Lalu Jibril mengumumkan kepada ahli sama, ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Nah, maka dikatakan oleh Kiai Asrori dalam sebuah ceramahnya, saya pernah dengar, Allah akan jadikan orang yang dicintai Allah mahbub indan nas, pun dicintai di sisi manusia. Jadi ente nggak usah capek-capek agar ente dicintai orang, nggak perlu capek-capek, nggak perlu operasi agar ente disenengin orang, nggak perlu bergaya-gaya biar ente disenengin orang, nggak perlu beli akun palsu tuh kan yang ada orang gitu, biar yang nge-like tuh banyak, nggak perlu. Cukup ente dicintai Allah, maka semua akan cinta sama ente. Sallallahu alaihi wasallam. Semua. Ente tahu Habib Umar. Insyaallah mahbub, insyaallah indan nas. Ya. Orang yang sangat dicintai manusia. Ya. Apakah beliau kulitnya putih? Enggak. Apakah kulitnya mulus? Enggak. Ya. Tapi ketika memandang wajahnya beliau, masya Allah, idza ru'udukirallah, indah sekali. Habib Anis, ya. Allah yarham. Ya. Apakah beliau masih muda? Enggak. Kita ngeliat udah tua, tapi enak gak dilihat? Enak. Itulah wali-wali Allah. Fakun mislahum, jadilah kayak mereka gitu. Kalau kita pengen jadi orang-orang yang senang dipandang sama orang lain, bukan dengan cara seperti itu, tapi perbanyaklah kita berwudu. Zahir batin kita terjaga. Nah begitu doa-doa yang kita panjatkan akan lebih mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kok doa orang yang wudu lebih dikabul? Karena orang yang berwudu selalu diiringi malaikat. Dimanapun dia berada selama wudu dia diiringi malaikat. Ketika didoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, man yu'amin, siapa yang aminin? Malaikat. Bagaimana kalau aminnya malaikat? Kabul apa enggak? Kabul. Malaikat yang amin. Man amin doang, amin. Kabul, malaikat yang amin. Maka jangan sembarangin orang soleh. Orang soleh man amin doang, kabul udah. Kita kalau ke Kiai Hamid kan datang, beliau nggak banyak doa. Amin, 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 amin doang. Aminnya mahal. Ya. Coba kalau aminnya ente bilang amin, amin, oh, amin. Kalau kabul juga, amin, ya Allah. La yu'athir, nggak memberikan pengaruh. Ya, aneh dengar kemarin ceramah Wahabi. Ada salah satu ustadz di Kalimantan, ustadz Wahabi, namanya Ustadz Ahmad Zainuddin kalau nggak salah. Dibilang gini, aneh heran ame orang-orang kita minta doa ame yang di kuburan. Kata dia, minta doa ame yang di kuburan, minta ame orang yang udah mati. Kita minta langsung ame Allah. Padahal Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian, niscaya aku kabulkan. Nah, ini ayatnya benar. Yang salah apanya? Yang salah pemahamannya. Yang salah
Maaf bener Allah bilang ud'uni astajib lakum, cuman ada syaratnya. Ud'uni berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Enggak semudah itu Ferguson. Emang kita doa langsung dikabulin. Lah buktinya banyak yang udah minta kawin di sini. Banyak. Kabulin enggak? Belum. Enggak, belum. Iya, ngerja ya. Sempat 5 jam ya. Udah minta, udah. Kenapa belum dikabulin? Nah itu ada syaratnya. Tapi habis subuh. Apa syaratnya doa dikabulkan? Nah diantaranya tadi kita wudhu doanya. Karena kalau kita wudhu yang aminin siapa? Dan juga kita cari wasilah tuh ya. Allah berfirman dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah hubungan inti kepada Allah melalui wasilah. Wasilah. Apa sih wasilah? Perantara. Kalau kata orang Pulau perantara gitu. Ternyata yang perantara. Ya. Ya. Harus nyari perantara. Ini nih penting. Kita ke makam solihin, ke makam walia. Kemarin kita ke makam Habib Kunjung, ke makam Habib Ali. Ngapain? Ya. Ngetrek-trekan. Konvoy malam-malam. Lah bukan itu, kita lagi nyari wasilah. Ya. Secara hukum manusiawi apa-apaan emang kalau memang jauh kudu punya wasilah. Gitu. Ente mau ngasih proposal ke gubernur, bisa tembus langsung. Ente nih majelis burdah nih, bisa datengin gubernur langsung bisa. Nggak bisa ngundang Anies kemarin, nggak bisa ya. Anies RT bisa mungkin. Gininya RT kok Anies. Tapi kalau ngundang gubernur nggak bisa langsung, kita harus cari apa? Wasilah perantara. Undang lah ya. Apa namanya abangnya gubernur kita telepon, bang. Undang dong abang, ada ente itu Anies kemari. Oh yang abang undang siapa? Abangnya. Dek lu kesono kita ke majelis burdah. Mana itu gang sempit tuh. Mobil lu masuk ke situ. Tenang nanti jemput pakai tank nanti jemputnya. Bisa gak kemari? Kalau ada wasilahnya. Bisa. Nah begitu juga kita doa ame Allah minta harus punya apa? Wasilah. Pengen deket sama Allah, ada wasilahnya? Nah, ada nih. Ngaji, belajar punya guru. Banyak orang bertanya, Ustaz kenapa ya kalau saya ame Nabi belum ngimpi-ngimpi juga? Sampai gini belum pernah ngimpi ketemu Rasulullah. Sampai gini belum pernah ngimpi ulama. Ya. Apa sebabnya kita nggak ngimpi ketemu Rasulullah? Karena kita nggak punya wasilah. Dengan begitu mudahnya kadang kita ketemu orang-orang besar. Ya. Saya kemarin ketemu Habib Ja'far. Dengan begitu mudahnya ketemu Habib Ja'far karena ada wasilah. Ya. Padahal dia orang sibuk. Beliau guru besar. Dengan mudahnya teman-teman ketemu para guru-guru besar karena kan wasilah. Kita kadang-kadang cuman sopir. Cuman apa? Sopir ustad. Itu. Nganterin ustad ngaji sono sini. Kebetulan ustad diundang ke istana. Nyampe gak ke istana kita? Kita cuman siapa? Sopir. Ustad bukan? Bisa nahu gak? Bisa ngajar gak? Bisanya apa tadi? Sopir. Karena kita nempel ame orang mulia, maka jadi mulia. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka jangan salah nempelin diri. Nempelin ame yang mulia. Ya Ren, tukang bawain sendalnya Ustadz nggak apa-apa. Ya Ren, kita bawain kitabnya Ustadz nggak apa-apa. Ntar juga pulang bawa berkat insya Allah. Ustadznya dapat bagaimana? Muridnya gitu. Kadang-kadang kan orang husnuzon. Ustadz bawa murid nih atau nggak bawa sopir. Dipikir ustadz juga. Salamir begitu, Salamir pergi jalan nih, tahlilan, acara gitu. Yang dikasih sorban pegang suruh murid nih. Ketika turun yang salaman ame murid. Disuruh duduk di depan nih kan nih. Lah, pas giliran doa keder ini. Kenapa keder lah? Aneh bukan ustadz yang ngono. Wah, ternyata modal sorban doang tuh. Ya, makanya orang baik-baik ente kalau jadi panitia maulid jangan bentang-bentang megang sorban ente kasih Garuda. Biasanya sorbannya sorban minjem itu. Biar gede tuh gitu ya. Nah, jadi syaratnya adalah
wudhu yang pertama tuh. Kalau mau gabul kita punya hajat di majlis burdah. Yang kedua wasaniha istiqbalul qiblah. Yang kedua adalah menghadap kiblat. Nah ini kalau kita praktekin rada ribet ya. Gitu. Mana yang atuh sono, yang enak sono no dia no. Jamaah sono, ustadznya ada sono semua gitu. Ada yang tembok gini. Paling enggak kita harus punya waktu dalam seminggu untuk ngamal ini yang mana benar-benar khusus sendiri. Ya. Emang kalau kita ngadepin yang begini agak sulit ya. Kadang ngadep kiblat susah. Kita kayak ngaji kan disunahkan kalau ngaji ngadep kiblat. Tidak, semua para jamaah ngadep kiblat. Ustadznya ngadep mana? Ngadep sono, salat jamaah. Sawu subuh akum dah. Yang jelas kita tahu ya. Ntar pulang ke rumah mau baca fadol silakan ngadep kiblat. Nah yang wasal itu yang ketiga ad-diqqah fi tashihi al-fadhiha wa i'rabiha. Nah yang ketiga adalah detil di dalam memperbagus daripada pengucapan lafaznya dan i'rabnya tuh ya. Jadi detil dalam masalah memperbagus lafaznya dan i'rabnya. Kadang-kadang kita kan kalau baca tuh ya kadang suka asal-asal aja. Kadang-kadang kalau kita baca itu dah Maulid Simtud Duror ya. Wa munju alikut wa munju. Wa munju. Ya kadang cita aja begitu kan ya. Ijajah. Idajah. Ya idazul. Ijajul. Harusnya kan idazul. Yang pertama dal, yang kedua zai. Itu beda itu. Itu harus begitu ya. Amin tadakuri jiranin bidhi salami mazajtadam anjaran min muqalatin bidami. Tuh hurufnya harus kena semua, i'rabnya harus pas ya gitu. Emang kalau misalnya ada non mati ketemu fa jangan kurang tuh. Itu mah hukum Quran dia. Kadang-kadang saya ngajarin orang kayak baca huwa huma hum, ikutin dia. Huwa huma hum, anta antuma antum, anta antum. Kurang lanjang. Ini bukan ngaji Quran, bukan. Di anta. Gila aina anta. Tapi kalau hukum makhraj berlaku ya karena beda huruf beda arti ya, orang kalau baca hirabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin, alam dalam bahasa Arab artinya sakit, alam. Kalau yang benar hirabbil alamin. Ahlan wa sahlan kepada guru kita, insyaallah. Sini satu depan ini. Nih dari Maroko. Silakan sehat walafiat. Kamu dari luar negeri, alhamdulillah ya majelis kita berkah insyaallah. Sallu ala Muhammad. Wali manjeduk. Jadi bacanya kudu bener tuh. Nanti kita belajar satu-satu. Kayak contoh ya akramal khalqi maliman alulu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Ada yang baca amami, ada yang baca amimi. Yang benar yang mana gitu. Nah itu kadang-kadang orang namanya ilmu nguping kan ya. Dulu kalau kita ngaji tuh amin amin Allahumma amin 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 Allahumma amin 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 Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Ada yang ngikutin angin angin Allahumma amin amin. Emang raja angin. Namanya orang ilmu nguping ya. Marhaban ya Nurul Aini. Emang mantannya Nurul Aini namanya. Nurul mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad gitu. Ya Nurul bukan ya Nurul. Ini bertahun-tahun ya Nurul mulu. Marhaban ya Dal Husaini
Jadal kan artinya tangan. Yang benar jadal Husainin gitu. Nah ini kadang-kadang kita nggak mau memperbaiki. Jadi kalau kita ngaji rawi dari dulu ya begitu gitu aja. Agak ada peningkatan maknanya, agak pengen memperbagus bacaannya gitu. Kadang-kadang yang penting asal kena aja ya. Dulu kalau kita baca tuh lo ngaji Nurul Mustafa, yang penting baca asal lalu tono alwari bulhano yang penting nohnya kena gitu noh. Sampai teman saya dibilang gitu, lu baca yang bener lu tuh, baca kemana ntar artinya kemana itu bahaya. Nah makanya nih disyaratkan bagi yang pengen baca qasidah burdah tuh perhatikan betul tentang makhorijul hurufnya itu. Warabiuha yang keempat kaunul qari aliman. Tuh, keadaan si yang baca tahu akan makna-maknanya. Tuh, ini yang berat nih. Ya. Yang baca kudu tahu maknanya. Tuh. Loh kok begitu? Kenapa? Li'anna da'awati law lam yakun al-qari'u aliman bima'aniha la yakunu fiha ta'thir. Tuh. Karena da'awat, doa-doa. Laulam yakun al-qari'u, kalau seandainya orang yang baca ya, lam yakun al-qari aliman, bukan orang yang tahu akan makna-maknanya, maka kagak berpengaruh itu doa. Ya, doanya kagak berpengaruh. Nah, ulama kasih tafsir ya, silakan ditulis nih. Yang pertama ulama terbagi dua. Tulis yang pertama, doa harus tahu artinya secara lengkap. Ya. Jadi kalau nggak lengkap, nggak gopul, nggak ada pengaruhnya. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan doa boleh nggak tahu artinya secara detail, tapi minimal secara globalnya tahu. Tuh. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa artinya? Ini doa buat ampunin dosa dari kezaliman. Nah, bagus. Masih diterima? Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigoro. Doa apa nih? Doa kedua orang tua. Bagus. Masih diterima. Asal globalnya. Ya. Ini ada buku bagus ini. Saya dikirimin dari Sudan. Nggak tahu di sini dijual. Kayaknya di sini dijual nih. Namanya Taisirul Bughyah fi Idahil Burdah. Ini penjelasan per kata tuh. Jadi kalau teman-teman pengen nanti silakan beli yang ini ya. Ini tentang lafaznya aja. Jadi kata per kalimat ame penjelasan globalnya. Nah kalau yang saya pegang yang ini berat ini, yang Arab semua. Ya. Nah, jadi cari Taisirul Bughyah fi Idahil Burdah. Ini nggak tahu harganya berapa, saya dikirimin hadiah dari Sudan itu, dari salah seorang jamaah kita. Nah, jadi ketika doa nggak difahami akan maknanya, maka pengaruhnya kurang. Nah tapi lain ame sholawat, lain ame Al-Qur'an. Nah, makanya nih mukjizatnya Quran dibaca paham nggak paham maknanya lahu ta'thir, ada pengaruhnya. Bahwa orang-orang dulu masih pakai tuh. Orang dulu kalau takut setan yang dibaca apa? Ayat kursi tahu. Orang sekarang tahu nggak? Nggak tahu. Lihat setan ditempel yang palanya, dibikin video. Kan ngaco orang-orang ya. Berani-berani. Kama asyara ilaihi Ali Al-Qari fi muqaddamati hizbihi al-'azam, sebagaimana disyarahkan oleh Syekh Ali Qari dalam muqaddimah hizibnya dengan perkataan fa'alaika bihifdhi mabanihi wa ta'ammul fi ma'anihi, maka wajib atasmu menghafal itu kalimat-kalimatnya dan ta'ammul dan merenungi setiap maknanya. Wa khamisuha, yang kelima, tulis qira'atuha bin nadmi, membacanya dengan nazam. Tuh ya. Dengan nazam. Li'annaha uridat mandumatan, karena dia ditulisnya itu dengan nazam bukan manthur. Ya. Tahu kalau nazam manthur bedanya gini. Nazam itu syair. Kalau manthur itu prosa. Ya. Bedanya apa syair sama prosa? Kalau syair itu ada sajaknya. Ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Summa salatu ala rasulil Mustafa. Gitu. Pokoknya apa namanya? Bersajak. Kalau prosa enggak? Wahai ibu, kemana ibu? Di mana ibu? Itu tuh prosa namanya. Tapi kalau nazam bersajak, maka bacanya pun kudu bersajak.
Ini saya ajarin nih cara bacanya. Ya. Kayak baca apa? Dia ulami ya. Dia ulami. Amin apa? Amin tada apa gimana tadi? Nadanya? Gimana nadanya? Lupa nadanya. Gimana nadanya? Astagfirullah. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Allah masalah. Ada ingat adanya? Bukan begitu. Bukan. Ya. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barqu fi dhalma'i min idami fama li aynayka in kultakfu fahamata wa ma li qalbika in kultastafik yahimi ayahsabu as-sabbu anna al-hubba munkatimun ma baina munjasimin minhu wa muttalimi. Jadi dibaca dua-dua. Yang bait pertama masih nanggung, bait yang kedua selesai gitu. Jadi nggak sebait kelar nggak. Bait pertama nanggung, bait kedua selesai gitu. Jadi per dua bait nah, baru. Ya. 2 bait 1 nada betul. Wasadi suha dan yang keenam dihafal hifzuha. Ya. Kalau mau mujarab lagi dia apa? Dihafal. Allah ya. Ya kalau mampu ya, kalau nggak mampu baca. Gitu. Wasabiuha yang ketujuh tulis ayyakunal qari' ma'dunan, yang baca ya hendaknya diberi izin biqiraatiha untuk dibaca, untuk membacanya min ahliha dari ahli qasidah burdah ini. Artinya dapat izin suruh baca itu ya, ya ijazah ya. Kenapa dengan ijazah? Karena barokahnya itu dengan ijazah. Kita mau ngapa-ngapain kudu ada ijazah. Mau ngajar ada ijazahnya. Hati mau main hadroh aja ada ijazahnya. Ya, ada adabnya itu main hadroh. Kalau kadang-kadang kita kan hadroh buat tiduran. Ya, itu diomelin kalau di santren begitu, wah di bener-bener muhtaram. Kenapa santren itu hadrohnya keramat? Ya, bisa dibilang keramat. Karena memang hadrohnya itu dijaga. Segala sesuatu yang antum hormati, baik itu kitab, baik itu hadroh, apapun itu, maka memberikan barokah buat antum. Punya nih kitab burdah, antum hormat aja meni burdah, pulang taruh rumah, taruh di atas tuh. Ada barokahnya. Pulang ke rumah antum pakein minyak wangi biar wangi, simpen, ada barokahnya. Antum pakein sampul plastik biar gak gampang rusak, ente jaga baik-baik, ada barokahnya tuh. Walaupun hanya sekedar benda. Bagaimana antum menghormati para ulama? Bagaimana kita menghormati para guru? Ada barokahnya. Jadi nggak serta-merta orang hidup karena pinter. Enggak. Saya mau tanya, yang pinter banyak gak? Yang alim banyak gak? Tapi yang berkah sedikit. Saya sempat mikir ya. Kenapa kok saya bisa ngajar di Ittihad? Padahal dibilang Ittihad itu tempatnya profesor, doktor, kiai, ulama-ulama besar itu. Malam Rebo yang ngajar Ustadz Haikal Hasan. Haikal Hasan Masya Allah kan viral, populer lah gitu, masyhur. Malam Kamis Syekh Fikri Thorik. Malam Jumat aneh. Leman aneh, emang aneh siapa ya? Aneh mente gak ada bedanya, makan gorengan bareng-bareng sini. Ya, main futsal bareng-bareng, nongkrong bareng, apa bedanya? Kenapa kok bisa disertakan, bisa mulhak? Karena keberkahan. Jadi kalau orang udah dapat keberkahan, udah nggak pakai titel udah nggak pakai gelar, nggak ngaruh mau gelar bagi. Emang Gus Baha gelarnya apa? Nah, tahu kenal Gus Baha? Gelarnya apa? Habib Umar itu sekolah sampai S1 ya, S2, S3, profesor, doktor, berkah nggak? Nah, jadi makanya kalau ditanya, aneh nggak nyari orang pinter? Enggak, aneh nyari orang bener. Kenapa? Orang bener pasti pinter. Orang pinter belum tentu benar. Karena untuk mencapai kebenaran tuh pakai ilmu. Gitu. Jadi yang pinter-pinter jangan bangga gitu. Karena pinter belum tentu selamat. Betul ya? Yang bener dan selamat. Kemarin kita bahas di Mahya kan. Kata Kiai kan Masya Allah. Kenapa negara kita terjajah sampai saat ini? Negara kita gak kurang orang pinter. Setiap tahun pasti keluar sarjana muda yang baru.
keluar master-master ahli ilmu, keluar doktor-doktor, profesor ngambrak di negara kita. Kenapa negeri kita masih begini? Jawabannya, karena negeri kita kurang orang benar, pinter, banyak minterin orang, cuma kerjaannya. Ya, pinternya minterin orang. Ya. Maka dari teman-teman yang begini kita bentuk nih, remaja kita bangkitkan. Bagaimana kita bisa jadi orang yang benar? Nah, tanyaannya, bagaimana jadi orang yang benar? Itu pertanyaannya. Tulis, kalau pengen jadi orang yang benar, ikutin orang benar, selesai. Orang ikutin. Ittabi'u man la yas'alukum ajro. Ikutin tuh kata Allah dalam Quran dalam surat Yasin, ittabi'u, ikutilah man. Man dalam ilmu nahu isim apa namanya? Isim mausul namanya. Untuk yang berakal apa yang enggak berakal? Untuk yang berakal man, siapa? Sopo, ya. Ittabi'u man, ikutin siapa yang mana mereka itu tidak meminta upah di dalam dakwahnya. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutin orang yang enggak minta upah sama ente. Tuh. Ada orang sekarang kita mau ngundang ceramah aja repot banget, nego-nego dulu ya. Ada yang nanya gini, Ustadz Faris maharnya berapa ya? Ustadz mahar, emang kita mau nikah? Mahar. Paham ya? Tahu, ada yang tahu kalau diundang ceramah berapa ya maharnya gitu? Nggak begitu ya? Ada gak orang begitu sekarang? Undang gitu pakai nego-nego? Banyak. Kadang-kadang nggak nego, menyindir mulu di ceramahnya. Tahu burung beo? Hah? Mahal nggak burung beo? Berapa ya? 1 juta. Cuma ngomong assalamualaikum itu. Assalamualaikum berapa itu? 1 juta. Tuh beo 1 juta. Lah, kasihan kan Bang Ijal, mana orang itu? Puyang panitia loh. Sekali ngajar 1 juta ini. Berapa kas majelis ini itu? Mudahkan orang mau belajar, orang mau dengar ilmu, mudahkan Allah, mudahkan urusan kita. Mana datang ke sini doang apa susahnya? Yang penting teman-teman semangat belajarnya, semangat hadirnya, cukup girangin hati saya. Karena nggak ada kegembiraan kecuali kita senang ketemu dengan orang yang senang sama kita. Dan merupakan kesengsaraan adalah kita duduk sama orang yang nggak demen sama kita. Nauzubillah. Kata Imam Syafi'i begitu. Ya. Kehancuran atau kesengsaraan bukan kita senang nggak dicintai orang, tapi kita mencintai orang yang nggak cinta sama kita. Itulah kesengsaraan. Udah kita nganterin tiap hari bolak-balik kantor Bekasi Karawang. Pejontor tuh motor kita. Udah selesai sebulan dianterin begitu, kawinnya sama orang. Itu namanya menjaga jodoh orang lain. Tuh dengerin tuh. Oh catat baik-baik tuh, jangan jagain jodoh orang lain. Mending duitnya buat kas majelis, betul? Malam makan pizza mulu gitu. Jagain jodoh orang mulu ya. Kan perih gak tuh? Perih itu. Ya Allah. Jam besok mau di depan. Ya, jelas ya. Nah, jadi segala-galanya kudu pakai ijazah izin. Saya masih ingat dulu ya, saya punya cerita sedikit. Dulu saya ngajar, buka pengajian di Mustakfir yang zamannya 10. Paling banyak 15. Yang ngajar Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Ustadz Jamrodi itu. Ngajar hadroh. Ya, jadi kalau saya begitu, teman-teman saya ajak main hadroh, bisa ajarin nih anak-anak saya nggak bisa hadroh soalnya. Ya. Kalau hadroh bisa saya hadroh. Hadroh saya nggak bisa, hadroh saya bisa dulu ya. Akhirnya main lah, buka pengajian ya dulu, ngaji 15 orang. Sampai suatu malam, saya ngimpi ketemu Syedil Haji Umar bin Habib. Di dalam mimpi itu saya ngobrol dengan beliau, saya peluk beliau, ya Allah Ahlan Habib. Seakan-akan saya ketemu beliau beneran. Saya bilang, ya Habib, saya sering ngimpiin antum, padahal ngimpi itu. Masya Allah, kata Habib, ini juga saya sering ngimpiin antum. Wah, mau girang gitu ya Allah. Cinta berbalas dengan cinta. Ngobrol, saya ajak jalan. Saya ajak ke sebuah ruangan. Di ruangan tersebut saya ngobrol dengan beliau. Ketika ngobrol, selesai ngobrol, beliau bilang ini, imamah saya, jubah saya, sorban saya, rida saya, buat ente semua.
Saya Masya Allah girang luar biasa karena dihadiahkan semuanya hadiah umat. Bangun dari situ. Nah sebab setelah mimpi itu jamaah majelis bertambah 15 ke 20, 20, 25, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 sampai pernah 100. Jadi begitulah orang kalau dapat isi, ya, baik secara guru zahiriyah maupun guru batiniyah. Karena guru nggak zahir doang, guru ada zahir ada batin. Banyak orang yang mimpi ketemu Umar, padahal di zahirnya nggak pernah ketemu. Banyak orang ketemu para aulia, padahal di zahirnya nggak pernah ketemu. Kenapa itu? Mereka itu para aulia bukan hanya mendidik orang ketika mereka hidup, bahkan ketika mereka meninggal pun mereka masih bisa mendidik orang-orang yang hidup. Shallu ala Muhammad. Kata Allah, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian kira orang yang meninggal udah mati, bal ahya. Insyaallah mudah-mudahan Imam Busiri hadir di tempat ini. Amin. Karena kita semua pengen begitu mengenal daripada karya beliau, Qasidah Al-Busiri. Ya, bahkan dalam sebuah kitab, la yuqra kutub Imam Haddad illa wa huwa hadir. Tidak dibacakan kitab Imam Haddad, ya Abdullah Haddad, melainkan dia hadir di majlis tersebut. Wala yuqra Sahih Al-Bukhari illa wan Nabi hadir. Tidak dibacakan Sahih Bukhari melainkan Nabi hadir. Makanya di majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibacakan Sahih Bukhari. Saya yakin Rasul hadir. Apa bukti Rasulullah hadir di majlis tersebut? Lahu ta'thir qawi jiddan. Itu majlis Rasulullah pengaruhnya luar biasa. Saya ini alumni majlis Rasulullah. Saya ngaji kemana-mana banyak ke guru-guru. Tapi belum tumbuh rasa mahabbah saya dengan Rasulullah. Tapi setelah saya ngaji di MR, mendengarkan Habib Mundir, kalam-kalam beliau, bagaimana beliau hubungannya dengan Rasulullah, muncul rasa cinta kepada Rasulullah, muncul rasa rindu pada Rasulullah. Itulah pengaruh yang kuat dari majlis yang pernah didatangi oleh Rasulullah. Ya. Jadi jangan jauh-jauh dari Madinah ke Indonesia, dekat, terlalu dekat. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari bumi sampai Sidratul Muntaha. Dalam riwayat itu dikatakan Nabi itu jalan ketika Isra, kasurnya masih hangat, pulang kasur masih hangat. Orang kalau tidur kan hangat kasur tuh. Itu pergi pulang tuh kasur masih hangat. Bentar apa lama? Allah. Bagaimana? Cuman dari Madinah ke Indonesia. Dekat tapi jauh? Dekat. Indonesia dekat, Bruh dekat. Allah jasad jauh. Makanya ini ente hati-hati punya guru yang udah meninggal baik-baik. Ente punya guru wali udah meninggal lebih kejam daripada ente masih hidup. Karena kalau masih hidup ngontrolnya dari jauh. Kalau udah meninggal jasadnya udah nggak ada, ruhnya yang berjalan. Suatu hari ada orang yang punya seorang wali min auliyaillah, Habib Idrus Palu, yang kemarin meninggal cucunya ya. Palu. Kalau orang bilang guru tua. Itu punya muridnya bandel. Bandel boleh, jahat jangan ya. Maksudnya bandel tuh gini, giliran sholat tidur gitu tuh masih bandel tuh, masih wajar ya. Jahat ya, jangan gitu. Orang tidur dimasukin kopi di mulutnya itu. Apa itu? Pisang ya. Biar ada kisah-kisahnya ya. Nah, ini punya murid badungnya luar biasa. Pas ada beliau masih badung, pas beliau meninggal. Ini anak muda bilang ini, Habib, di fotonya. Habib sekarang udah meninggal, udah nggak bisa negor aneh lagi. Nggak lama keluar tangan dari foto digambar. Digambar. Kenapa tadi? Ya. Wali ketika meninggal itu lebih leluasa lagi untuk mengontrol orang lain. Makanya kita berharap mudah-mudahan nih majlis kita dihadiri para aulia Allah. Saya dapat bisyarah ya, ada salah seorang santri mimpi ya. Itu ngimpi ketemu semua aulia-aulia yang saya pasang fotonya di markas itu hadir di Mahya. Ya. Makanya mudah-mudahan ya kita berharap tuh nadrah dari mereka, pandangan mereka dipandang sama mereka cukup buat kita selesai. Dikenalin muka ente atu-atu nih Abu, nih Geri, nih Robi, nih Kiki, nih Ujang, apalin atu-atu. Insya Allah yang diapal mukanya nanti diselamatin di akhirat. Amin. Maka jangan pakai topeng gitu. Yang kayak masker gini untuk gitu. Wah siapa nih orang?
Mukanya masker kan. Ternyata pahlawan bertopeng. Kemudian wasaminuha yang ke-8 qiraatuha ma'at tasliyah, membacanya beserta sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bacanya sama sholawat. Lakin yalzamu an takuna tasliyah bis shalah allati shalla biha Imam Al-Busiri. Tapi baca sholawatnya itu sholawat yang ditulis Imam Busiri. Apa sholawatnya? Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bacanya. Makanya kita kalau mau apa-apa kan Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ini dibaca di awal maupun di akhir. Ya. Kalau perlu tengah-tengahnya selipin tuh itu. Kata di qasidah tuh selipin tengah-tengahnya. 3 bait, 3 syair, selipin, 3 syair, selipin gitu. Kalau baca biasa awal ame akhir itu diselipin. Kenapa? Karena ada sebuah kisah annal Imam Al-Gharnawi kana yaqra hadhil qasidah fi kulli lailatin. Ini Imam Al-Gharnawi baca ini qasidah tiap malam. Liaran Nabi ya sallallahu alaihi wasallam agar beliau bisa melihat mimpi ketemu Rasulullah. Ini perlu kita tahu ya, kalau mau mimpi ketemu Rasul ya baca tiap malam. Tapi syarat yang tadi itu ya. Walam tuwafaq ru'yah, tapi enggak ngimpi-ngimpi juga, enggak diberikan taufik untuk ngimpi. Fasyakadzalika ila syekhin kamil, maka dia ya mengeluh, mengadukan kepada Syekh Kamil, wasa'alahu an sirri, dan nanya kenapa sih kok enggak bisa gitu. Enggak bisa ngimpi. Faqala Syekh, kata gurunya, la'allaka la tura'i syara'ituha, karena engkau enggak jaga syarat-syaratnya. Faqala la bal ura'iha, aneh jaga syarat-syaratnya, aneh penuhin. Faroqoba Syekh, terus dibaca lagi, terus Syekh mantau. Nah ini pantauan guru. Faqala ba'daha, setelah dipantau sama Syekh, setelah dibaca nih, ya, waqaftu ala sirrihi, nah, baru ketemulah rahasianya annaka la tusalli bis shalah allati shalla bihal Imam Al-Busiri. Ente kurangnya atuh. Wudu udah, ngadep kiblat udah, apal udah, paham makna udah, cuman atuh yang belum ente kagak baca sholawatnya Imam Busiri. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kenapa? Karena itu dulu ya disebutkan di sini ketika beliau mengarang ini qasidah ya. Fa mablagul ilmi fihi annahu basyarun ya. Imam Al-Busiri berhenti dan enggak bisa nulis, dan kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Itu. Nah, jadi ada kurang lebih 8 syarat orang kalau membaca qasidah burdah. Ulang yang pertama tadi duduk, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga detail dalam pengucapan, maknanya dalam lafaznya, yang keempat yang membaca paham akan maknanya, yang kelima membaca dengan nazam, yang keenam dihafal, yang ketujuh diberi izin atau ijazah, yang kedelapan membacanya beserta sholawat. Mudah-mudahan ini menjadikan qasidah yang kita baca semakin bermanfaat ya, dan juga mudah-mudahan kita yang hadir semua dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berterima kasih juga kepada para jamaah dan semua, dan wabil khususnya daripada keluarga almarhum. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Abdul Hamid bin Haji Husin ya, kita doakan semoga almarhum Allah ampuni dosanya, maafkan kesalahannya, berikan kuburnya raudhah min rajannah. Mudah-mudahan rumah ini menjadi rumah yang barokah, rumah yang bercahaya munawwar binaurillah. Kemudian kita doakan juga semua yang punya hajat dikabul segala hajatnya, yang punya hutang lunaskan segala hutang-hutangnya. Ala hadihin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bihaqqil Fatihah. Sunil Fatihah. Rahmatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa akhtim lana bil khair waj'alna wal hadirin min ahlil khair waj'alna wa dhurriyyatina min ahlil khair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa
فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لم اكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد للإله في البدء والتنهي والحمد للإله في البدء والتنهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.